इस वक्त असीं माइसर खाना विच मौजूद हाँ, जिथे कि एक किसान की मौत हो गई सी। उसके घरे नवजोत सिंह सिद्धू जो ने साबका प्रधान रहे ने कांग्रेस के, वो इत्थे परिवार नाल दुख साझा करन लई पहुँच रहे ने। अते इस वक्त की गल करिए तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे पहुँचे ने, परिवार नाल दुख साझा करन लई वो माइसर खाना विच पहुँचे ने। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो। तो तुहानूं दस दईए कि जसपाल नाम का किसान है, जिसकी की मौत हो गई सी। उसके परिवार नाल दुख साझा करन लई नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे पहुँचे ने। लगातार जो पीड़ित परिवार ने उन्हां दे घरां विच नवजोत सिंह सिद्धू जांदे ने, ते उस दे तहत अज माइसर खाना विच बठिंडा विच नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे पहुँच चुके ने। तो परिवार नाल इत्थे दुख साझा करते हुए तुहानूं नवजोत सिंह सिद्धू जो ने वो नज़र आउणगे। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो। इत्थे जो परिवार है उसनूं मिलिया जा रहा है। परिवार नाल दुख साझा करते हुए तुहानूं नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे नज़र आउणगे। तो इत्थे परिवार नाल दुख साझा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू गलबात कर रहे हैं। और कंपलसेशन की गलबात की जा रही है कि सरकार तो कंपलसेशन ली जाए, मुआवजा लिया जाए। एक नौजवान व्यक्ति की मौत हुई है। तो बिल्कुल परिवार नाल इत्थे दुख साझा करते हुए नवजोत सिद्धू तो नज़र आ रहे हैं। तो दस्सिया जा रहा है कि इस किसान की जिहड़ी मौत है वो हो गई सी, सुसाइड उस वालों किया गया सीगा। पहले दस्सिया जा रहा है कि नरमे की फसल उसकी खराब हुई सी, उस तो बाद जो है अपने कणक की फसल जिहड़ी हैगी है वो खराब हो गई सी। तो उस गल नूं लैके किसान जिहड़ा काफ़ी परेशान सीगा। ਅਤੇ 45 साल उम्र इस किसान की दसी जा रही है, जिस वेलों की सुसाइड कर लिया गया सीगा। तो परिवार के हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं ने। तो दस्सिया जा रहा है कि रेल गड्डी थल्ले आके जिहड़ा है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली सी। कि उसके घरे नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे पहुँचे हुए ने। 45 साल उम्र जिहड़ी हैगी है वो इस किसान की दसी जा रही है। तो बिल्कुल छोटा जिहा बेटा है उन्होंने, ही तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो। ये तस्वीर तुसीं वेख रहे हो, ये उस किसान के बेटे दी तस्वीरां ने जिस वालों की अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। तो सीधी तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो इस वक्त इत्थे पिंड माइसर खाना दी तस्वीरां ने, जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू पहुँचे ने अते परिवार नाल दुख साझा करते हुए तुहानूं इत्थे नज़र आउणगे। किसान जसपाल सिंह है, जिसकी की मौत हो गई सी। उन्होंने पिता जी ने जो दसे जा रहे हैं। तो उन्होंने परिवार इत्थे तुहानूं बैठा होया नज़र आएगा जी। तो तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। इत्थे परिवार नाल दुख साझा कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो इत्थे चर्चा की जा रही है कि जिहड़े किसानां दे वारंट जारी होए ने या किसानां नूं गिरफ्तारी की गल सामने आ रही है कि काफ़ी किसान जो ने जो कि जिन्हां ने बैंकों का कर्जा नहीं दिता, उन्होंने गिरफ्तार की तलवार जी इस वक्त उन्होंने लटक रही है, उसके बारे भी गलबात की जा रही है। तो बेहद दुख की घड़ी है परिवार वास्ते, जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू पहुँचे ने। गलबात की जा रही है, मुआवजे की गल की जा रही है कि सरकार मुआवजा ना देवे, क्योंकि एक नौजवान किसान की इत्थे मौत हुई है। इस तरह है कि इस पिंड दी एक परिवार दी ऐसी दुखद कहानी है कि ये तो सरकारां नूं सिख लैनी चाहिए है। मैं केजरीवाल साहब की स्टेटमेंट सुनी सी, उदों पहलां भी मुख मंत्री सुनता रहा कि जी हुण पंजाब 'च असीं खुदकुशी नहीं होण देंगे। ये मैं 2-3 महीने पहलां सुनी सी, तुसीं भी सारिਆਂ ने सुनी होनी। हाँ जी,
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪੁੱਤ, ਬਾਪ ਦੇ ਕਨੇਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜਸਪਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕੋਲ 11 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨੀ ਕੁ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਨਾਈ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘਰ, 2 ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਘਰ 'ਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਪਜ ਘਟ ਰਹੀ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਤਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 60% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ 2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 2000 ਦੀ 4000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ, DAP ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੁੱਗਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬੀਜ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸੋ? 11 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ 2 ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਦੋਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਓ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿਓ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਤੇਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਧਰ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਦਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਿਕਲੇ 2000 ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, 8000 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ MSP ਚੱਕੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 25% ਵੀ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ SGPC ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਚਸਵ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਉਭਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਾਜਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 25 ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ 5 ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 60 ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹੈਕਟਰ ਮੈਂ 50000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 8 ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਾਹਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਘਨੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫੜਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਰੇਤਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। बाबा फतेह खान पंजाब दे नंबर 1 तांत्रिक, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त, पक्का कम पक्का हल, 101% गारंटी, अस्टाम पेपर समेत। सब तो पहला कम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहड़े तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनपन, जादू टोना, लव मैरिज, मोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा प्यार मोहब्बत। संपर्क करो बाबा फतेह खान 99 586 35 478।